सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। दिल्ली च कड़ाके दी ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड पर किसानां दे हौसले कायम। नवें साल ते भी किसान दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे। किसान आगूआं ने कहा MSP दी गारंटी ते खेती कानून रद्द होण तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। भाजपा लीडर तीक्ष्ण सूद के घर किसानों ने लगाए गोहे के ढेर। हुशियारपुर च माहौल बनया तनावपूर्ण। भाजपा वर्करां ने कहा आरोपी ना होए गिरफ्तार तो बंद करवावांगे पूरा शहर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की हरियाणा के मुख्यमंत्री नूं चेतावनी। क्या किसानां ते जबर कर सबर का इम्तिहान ना लैण खट्टर। किसानां दे सबर का बंध टुटिया तो निकलणगे खतरनाक नतीजे। दिल्ली सरहद ते संघर्ष कर रहे किसानों लिए फाजिलका तो भेजे गए 5 ट्रक किन्नू। साबका DIG जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने ट्रक रवाना करन समय कहा किसान अपने खेतों के राजे। ਅਤੇ नवें साल मौके श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होने लिए आया संगतां दा हड़। अकाली लीडर सुखबीर बादल ते बिक्रम मजीठिया भी होए गुरु घर नतमस्तक। किसान अंदोलन के सफल होने की कीती अरदास। ते हुण खबरां दा विस्तार। कौमी राजधानी दिल्ली के घट्टो घट्ट तापमान ने पिछले 15 साल के रिकॉर्ड नूं तोड़ दिता है। इत्थे नवें साल की पूर्व संध्या ते तापमान 1.1 डिग्री सैल्सीयस पहुंचण के बावजूद किसान दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे हुए ने। ठंड ते सीत लहर का जोर जारी है ते पंजाब हरियाणा सने कई राज्यों के किसान पिछले महीने तो 3 खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। ਸਿੰਘੂ टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर ते किसानां दे डेरे दूर तो ही नज़र आ रहे हैं। पुलिस मुलाजमां की भी चोखी गिणती बॉर्डर ते मौजूद है। संयुक्त किसान मोर्चा के आगुआं की अज मीटिंग हुई जिस विच संघर्ष की रूपरेखा तय करन ते चर्चा हुई। किसानां दी सरकार नाल 2 दिन पहलां गलबात दौरान कुछ नुकतिਆਂ ते सहमति तो जरूर हुई है पर किसान अजे भी नवे कानून रद्द करवाउण दी मंग ते डटे हुए हैं। किसानां दा कहना है कि MSP ਲਈ कानूनी गारंटी ते नवे खेती कानून रद्द करन दा कोई विकल्प नहीं है। हुशियारपुर च अज माहौल उस समय तनाव भरपूर हो गया जब भाजपा के सीनियर लीडर तीक्ष्ण सूद के घर के बाहर किसानों ने गोहे का ढेर लगा दिता। यह खबर मिलदे ही भाजपा वर्कर भड़क गए तो उन्होंने सड़क जाम करके नारेबाजी करनी शुरू कर दी। भाजपा वर्करां ने पुलिस उत्ते उन्होंने सुरक्षा मुहैया ना करवाउण दे भी दोष लगाए। भाजपा वर्करां का कहना सी कि जेकर आरोपियों को काबू ना किया गया तो वह पूरा शहर बंद करवा देंगे। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री ते भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद नूं किसानां खिलाफ बयानबाजी करनी महंगी पै गई। अज कुछ लोगों ने हुशियारपुर विखे उन्हां दे घर दे बाहर गोहा सुट दिता जिस तो बाद उत्थे हंगामा हो गया। तीक्ष्ण सूद सने कई भाजपा कारकुनां ने पुलिस विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की ਅਤੇ पुलिस उत्ते उन्हां नूं सही सुरक्षा मुहैया ना करवाउण दा दोष भी लगाया। उन्हां ऐलान किया कि जे गोहा सुट्टण वालियां नूं काबू ना किया गया तां ओह हुशियारपुर शहर बंद करवा देणगे। इस तो पहला तीक्ष्ण सूद के हमायतियां ने इकट्ठे होकर पंजाब पुलिस खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और सड़क जाम कर दी। खबर मिलदियां ही उच्च पुलिस अधिकारी मौके ते पहुंचे और भड़के हुए भाजपा के वर्करां नूं शांत करवाउण दीआं कोशिशां कीतीआं पर कुछ भाजपा वर्कर पुलिस अधिकारियों नूं भी धमकियां दिंदे विखाई दिते। इस मौके भड़के हुए भाजपा वर्करां ने पंजाब पुलिस ते एक DSP ते दोष लगाया कि उन्होंने ट्रालियां लैके आए नौजवानों नूं मौके तो फड़न की बजाय भजा दिता है। गुंडागर्दी अति हो गई अति हुशियारपुर दे विच दुक्की तिक्की उठ के इत्थे साडे घर दे विच कूड़ा सिੱਟਦੇ आ। ਅਸੀਂ खुद किसान आ किसानां दे हित दी गल करदे आ। ਇਹ किसानां दे अंदोलन नूं फेल करने वाले लोग यही आ। अज तक किसानां दा अंदोलन सिरे चढ़ जांदा है। जाति रजिस्टर सारा कांग्रेस दी शाह दे काम हो रहा जी। कांग्रेसी आ कुत्ते इन्हां दी शाह दे काम हो रहा साडे घर दे विच जान बुझ के हो रहा सट के गए। मैं पुलिस नूं बहुत पहले आगाह करता सी कि साडी सिक्योरिटी सही नहीं हो रही किसी भी वर्कर दी। वर्कर साडे चाहे कोट फतूही दा चाहे हरियाणा शाम 84 दा चीका मारदे आ। शरेआम साडे घर दे अंदर बड़े गुंडागर्दी कर सानू धमकियां दित्तियां गंद सिੱਟ के बकायदा गंद सिੱਟ के और गंद सिੱਟ के गए।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 100ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਦਿਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰੀ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ੌਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਖੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ, ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤ ਕਿਹੋ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਝੁਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਟਰੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਟਰੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ DIG ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਆ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੂਗੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ, ਵੇਚੂਗੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਯੁੱਧ 'ਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ 5 ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਬਰਨ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਬਰਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਰਹੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ
ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਤਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਆ। ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਆਉਣ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਲਿਆਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸੈਂਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਹਰੋਂ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਡੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਕਦੋਂ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਕਦੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਬੁੱਲ 'ਚ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਲਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 164 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 54 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਈਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਈਮੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਇਮ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰੋਪੀ ਨਾ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਖੱਟਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 5 ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੂ। ਸਾਬਕਾ DIG ਜੇਲ੍ਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ।
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।